Hello student, how are you? Today we are going to discuss Unit 4. The title is Call of the Hills. ટીકરીઓનું આકર્ષણ. Here in pre-task some poem John Keats, a great poet of English literature, very interesting poem. First of all, we see the glossary, the new words which are used in this story, Call of the Hills. Bloody, the first spelling is bloody. Bloody means wicked. Bloodthirsty, લોહી તરસ્યું જેને કહીએ, દુષ્ટ. Horizon. Horizon means the line where the earth and the sky appear to meet, કે જ્યાં આકાશ અને પૃથ્વી મળતા હોય એવી રેખા, અને ક્ષિતિજ કહીએ બીજા અર્થમાં આપણે. ડેવિલ. ડેવિલ મીન્સ વિકેડ, ડિમન, રાક્ષસ, દુષ્ટ એ પ્રકારનું. ફેઇન્ટ. ફેઇન્ટ મીન્સ ડીમ, ઝાંખું. ડીમ શબ્દથી આપણે બધા પરિચિત છીએ કે ઝાંખું. બીજો અર્થ એનો થાય છે ફેઇન્ટ. પ્રીટી. પ્રીટી મીન્સ બ્યુટીફુલ. બ્યુટીફુલ સુંદર, સેમ અર્થ પ્રીટી. શબ્દ ભંડોળ ખૂબ જ અગત્યનું છે કોઈ પણ ભાષા શીખવા માટે. કેરેસિંગ. કેરેસિંગ મીન્સ લવિંગ ટચ, સ્ટ્રોંગ, જેન્ટલી. લવિંગ ટચ, પ્રેમાળ સ્પર્શ. કેરેસ, ટુ કેરેસ મીન્સ પંપોળવું. પંપાળવું મીન્સ કેરેસિંગ. ટુ કેરેસ. સેપરેશન. Separation means state of being separate. जुदाई, वियोग. Devour. Devour means eat up hungrily, ખાઈ જવું. Beaming. Smiling happily. આનંદથી હસવું જેને કહીએ. To beam with joy. ખૂબ ખુશ થવું, ખૂબ આનંદથી ચહેરો ચમકવો. પ્રિઝન. જેલ. જેલ શબ્દથી આપણે પરિચિત છે. અનધર વર્ડ પ્રિઝન. ડિબેટિંગ. ડિબેટ, ચર્ચા કરવી. ડિસ્કસિંગ, ડિસ્કસ. આર્ગ્યુઇંગ, વાદ વિવાદ કરવો, ચર્ચા કરવી. ઇટ્સ કોલ્ડ ડિબેટિંગ, ડિસ્કસિંગ. Appetite. Appetite means hunger, ભૂખ. Desire for food, ખોરાક માટેની ઝંખનાથી. In another word, appetite means hunger. Hoot, the call of an owl. ઘુવડનો કોલ એટલે અવાજ મીન્સ હૂટ, એને હૂટ કહેવામાં આવે છે. અને ફેરોસસ. ફેરોસિયસ મીન્સ ક્રુઅલ, વાયલન્ટ, ઘાતકી જેને કહેવાય.
એ પ્રકારનો વિકરાળ, ફેરોસસ. તો the glossary, let's start the story. Very interesting story, heart touching story. Abu Mia the character in this story, and his Kalua, the name of God. Let's see the story and know which message give this story. Hey Abu Mia, looking sad. Why are you sitting alone today? Where is your darling Kalua? Govinda was worried. Hey Abu Mia, looking sad. ઉદાસ લાગો છો. Why are you sitting alone today? આજે તમે એકલા કેમ બેઠા છો? Where is your darling Kalua? Darling means પ્રિય. તમારી પ્રિય વાલી કલુઆ ક્યાં છે? ગોવિંદા વોઝ વરીડ. ગોવિંદા ને ચિંતા તે વોઝ વરીડ, ટુ બી વરીડ એટલે ચિંતાતુર થવું. Perhaps I have lost her. I have seen her footprint going up the hill. That devil must have killed her. Abu Mia said, perhaps કદાચ I have lost her. મેં એને ગુમાવી દીધી છે. I have seen her footprint going up the hill. મેં કે છે એના ફૂટ હિલ, એના પગલાંની છાપ, ગોઈંગ અપ ધ હિલ, ટેકરી ઉપર જતા જોઈ છે. મેં તેના પગલાંની છાપ ટેકરી ઉપર જતા જોઈ છે. That devil must have killed her. Devil means અહીંયા રાક્ષસ એટલે હિંસક પ્રાણીના અર્થમાં છે. અહીંયા ડેવિલ must have killed her. પેલા રાક્ષસે તેને મારી નાખી હશે. must have killed પૂર્ણ મોડલ ઓક્ઝિલરી છે અહીંયા કે આમ બની ચૂક્યું હશે એવું કહેવા માંગે છે. Poor Abu Khan was almost in tears. He could not understand why Kalua broke the string. String means દોરડી, દોરું. String, દોરી જે કહીએ બાંધવાની. And disappeared in the night. He used to give her green, juicy grass and tasty grains. But even then his only family members had left his house. Poor Abu Kalam was almost in tears. એની આંખમાં આંસુ આવી ગયા, રડવા લાગ્યા. He could not understand why Kalua broke the string and disappeared in the night. Kalua broke the string, દોરડું તોડીને, and disappeared in the night. રાત્રે disappear એટલે અદૃશ્ય થવું, નાસી જવું. શા માટે નાસી ગઈ? He could not understand. એ તેમને સમજાતું નહોતું. You used to give
her green, juicy grass and tasty grapes. તેઓ હંમેશા તેને ગ્રીન એન્ડ જ્યુસી ગ્રાસ, લીલું અને રસવાળું, જ્યુસી એટલે રસવાળું ઘાસ, અને એન્ડ ટેસ્ટી ગ્રેન, ગ્રેન મીન્સ અનાજ, સ્વાદિષ્ટ અનાજ એને આપતા હતા. બટ ઇવન ધેન, તેમ છતાં, પરંતુ હિઝ ઓનલી ફેમિલી મેમ્બર હેડ લેફ્ટ હિઝ હોમ, તેનું એકમાત્ર કુટુંબનું સદસ્ય કહી કહેવાય એવી આ કલુઆ તેનું ઘર છોડી નાસી ગઈ હતી. After some days, Abu Mia brought another goat. This new one was pretty, white as snow, had two little horns and a pair of lovely bright red eyes. I will call you Chandni, caressing her soft fur, he said. After some day, થોડા દિવસ પછી અબુ મિયા બ્રોટ અનધર ગોટ, એક બીજી બકરી બોટ એટલે ખરીદી લાવ્યા. ધીસ ન્યૂ વન વોઝ પ્રીટી, આ નવી બકરી, પ્રીટી મીન્સ બ્યુટીફુલ, વ્હાઇટ એઝ સ્નો, બરફ જેવી સફેદ, હેડ ટુ લિટલ હોર્ન્સ, બે નાના શિંગડા, એન્ડ એ પેર ઓફ લવલી બ્રાઇટ રેડ આઈઝ, ને સુંદર લાલ આંખો એની કહે છે હતી. આઈ વિલ કોલ યુ ચાંદની, કેરેસિંગ હર સોફ્ટ ફર, હી સેડ. કેરેસ, કેરેસ મીન પંપોળું, હર સોફ્ટ ફર, ફર એટલે રૂંવાટી, તેની મુલાયમ રૂંવાટી પંપાળતા તેઓ બોલ્યા, આઈ વિલ કોલ યુ ચાંદની, હું તને ચાંદની કહીશ. One fine morning, his brother Govinda appeared. He saw Abu Mia talking to his only family member. Hey, Abu Chacha, you look happy and healthy. How's life now? અને એક સવારે his neighbor ગોવિંદા અપિયર એટલે કે ત્યાં દેખાયો, આવ્યો, કેમ. He saw Abu Mia talking to his only family member. તેણે અબુ મિયાને તેના કુટુંબની એકમાત્ર સભ્ય સાથે વાતો કરતા જોયા. હે અબુ મિયા, હે અબુ મિયા, યુ લુક હેપી એન્ડ હેલ્ધી. ઓ અબુ ચાચા, તમે ખુશ અને સ્વસ્થ લાગો છો. વોટ્સ લાઈફ ઇઝ, કેમ છો હવે, હાઉ આર યુ મીન્સ, વોટ્સ લાઈફ ઇઝ, તમારું જીવન કેવું છે મીન્સ. ઓકે સ્ટુડન્ટ, નાઉ વી વિલ meet tomorrow. Take care. Goodbye.